الذي خلق الإنسان من علق الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan kali ini kita teruskan surat Fatir ayat 31 sampai 40. Fatir ini totalnya 45 ayat, berarti insya Allah hari Rabu lusa kita hanya akan membahas 5 ayat, yaitu 41 sampai 45. Dan mudah-mudahan dengan cuma 5 ayat kita bisa dapatkan waktu lebih banyak untuk berdiskusi. Jemaah sekalian berbahagia, Ustadz kita sudah ada yang kelihatan nggak ini? Belum. Andi. Belum ada. Belum Ustadz. Ustadz Syafi'i dari Malaysia ada Pak ya? Nggak ada. Dari Singapura. Belum ada. Belum ada Ustadz. Ustadz keluar ya? Apa saya? Kayaknya keluar Ustadz, gangguan sinyal kayaknya. Nggak ada suara ya Ustadz ya? Gambarnya juga frozen Ustadz. Oh. Panggil yuk. Udah Ustadz udah tahu kok. Udah tahu. Assalamualaikum Bapak-bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak. Tadi keluar ternyata ya. Mari kita lanjutkan. Dan jemaah sekalian, kita akan membaca Al-Quran seperti biasa, dipandu oleh Ustadz kita yang hadir ini siapa nih? Ustadz Tony. Ustadz Tony ada tuh ya. Bapak sekalian, Ustadz Tony ada, dan kita perlu sampaikan bahwa dari Singapura juga ada Ustadz kita, namanya Ustadz Syafi'i. Insya Allah kapan-kapan juga beliau bisa membantu kita. Jemaah sekalian berbahagia, kepada Ustadz Tony Sanwani, kita persilakan dengan segala hormat untuk memandu kita membaca kitab suci Al-Quran, yaitu surat yang ke-35 ayat 31 sampai 40. Kepada Ustadz Tony Sanwani kita persilakan dengan segala hormat. Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم خيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا إن ربنا الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها الذي أهدانا لا يمسنا فيها لغوب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها
والذين والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى يقضى عليهم عليهم ولا فيموتوا ولا يخفف عذاب وعنهم من من عذابها عذابها عذابه كذلك نجزي كل كفور كذلك كان نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا كهو وهم يسرون فيها يخرجنا ربنا نعمل أخرجنا صالحا نعمل غير الذي الذي كنا نعمل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه ربنا أخرجنا نعمل صالحا الذي غير الذي كنا نعمركم ما يتذكر ما يتذكر يتذكر فيه فيه من تذكر ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا ما للظالمين من نصير إن الله عالم الغيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور إن الله عالم غيب السماوات السماوات إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره هو الذي جعل ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله قل أرأيتم شركاءكم الذين دون الله
أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم أروني ماذا خلقوا من الأرض لهم أم لهم شرك السماوات السماوات آتيناهم كتابا أم آتيناهم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه أم آتيناهم كتابا على على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا صدق الله العظيم الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. Kita aturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani, yang telah membantu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT memanjangkan usianya dan berikan kesehatan lahir dan batin, melapangkan rezeki dan hidupnya sehingga senantiasa bersama dengan kita semuanya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, semoga Allah SWT memberkahi semuanya, dan kelak di akhirat kita bisa bersua bersama-sama di dalam surganya Allah SWT berkenaan dengan apa yang telah kita baca bersama. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, kita sampaikan bahwa alhamdulillah pada malam hari ini ada jemaah kita yang akan membagikan voucher sekitar jumlahnya 1 juta rupiah. Jadi sebentar di akhir sesi kita akan ada undian. 10 pemenang pertama akan mendapatkan pulsa Rp50.000 dan 5 pemenang berikutnya adalah mendapatkan voucher masing-masing Rp100.000. Jadi 10 orang akan mendapatkan masing-masing 50.000 dan 5 orang mendapatkan masing-masing Rp100.000. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mita yang selalu bersama dengan kita. Beliau melakukan ini dengan untuk hajatnya, yaitu Ananda. Beliau berulang tahun hari ini. Yang pertama adalah Ananda Alicia Az-Zahra Deswandi. Sedangkan besok satu lagi berulang tahun, namanya Ananda Anggraini Syafira Deswandi. Semoga Allah SWT dengan pengorbanannya, dengan sedekah atau infaknya kepada kita semuanya, Allah SWT mengangkat derajat Ibu Mita dan juga Allah memberikan keberkahan kepada kedua anaknya, dipanjangkan umurnya, senantiasa dijagakan lahir dan batin, menjadi anak yang soleh dan soleha, senantiasa bakti kepada orang tuanya dan juga mencintai Tuhan, Rasul, dan keluarga. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, jadi jemaah sekalian jangan pergi nanti ya, biar nomor HP-nya harus daftar. Karena kalau kita di Zoom ini kan nggak ada nomor HP, jadi nanti yang menang nomor HP-nya distorkan kepada Ibu Meli atau kepada Ibu Ayu. Jadi yang akan menjadi bandar kita hari ini adalah Ibu Meli Sri Gumati. Ya, nanti kita persilakan kepada Ibu Meli untuk memandu undian kita yang akan keluar namanya, insya Allah adalah 15 orang. Sesuai dengan yang hadir, jadi yang hadir ini yang diundi. Dan kita tidak mengeluarkan jemaah kita
dari Singapura dan Malaysia, jadi mereka ikut juga. Persoalan nanti pulsanya mau diambil atau disedekahkan itu kita serahkan kepada yang pemenang. Bapak Ibu sekalian, mari kita teruskan surat kita, surat Fatir, surat yang ke-35. Surat Fatir adalah berbicara tentang penciptaan pertama kali maksudnya, karena Fatir adalah penciptaan yang pertama. Dan menurut teori sains bahwa pertama kali alam semesta tercipta melalui ledakan raksasa, ledakan besar yang disebut dengan Big Bang. Urutannya 35, artinya pencipta, pencipta di awal ya. Makanya ini bahasa Inggrisnya bagus, the originator. Jadi originator itu kan pemula yang menciptakan dari awal. Kalau pencipta saja kan kreator. Dan turun di Mekah, dan karenanya disebut dengan Makkiyah. Jumlah ayat 45 ayat. Terakhir kemarin kita sudah sampai di yang menggambarkan kepada kita bahwa nanti di akhirat Allah selalu memberikan kepada kita kebahagiaan. Jadi ahli sorga itu seperti mana perasaan kita kalau menyaksikan daun-daun yang hijau, daun-daun habis ke jatuhan hujan, lalu kemudian kita menyaksikan kembang-kembang ada di mana-mana, maka begitulah kurang lebih perasaan kita nanti di akhirat, bahkan jauh lebih lagi dari itu. Kenapa? Karena yang terjadi di akhirat adalah balasan langsung dari Allah. Sedangkan di dunia ini sifatnya sebab akibat. Jadi di dunia ini kita mendapatkan itu sesuai dengan sebab yang kita lakukan. Jadi di dunia ini adalah sebab akibat alamiah maksudnya. Kalau di akhirat benar-benar semuanya bersumber dari Allah SWT, sehingga tentu jauh lebih indah dan lebih bahagia lagi. Terakhir kemarin ayat 30, Allah SWT, Allah akan bangkitkan kita di sana setelah kematian kita di dunia ini, agar liwafiyahum ujurahum, agar Allah SWT menyempurnakan ujurahum, imbalan mereka. Ujur itu ajar. Ajar biasa diartikan pahala, kalau bahasa lain bisa disebut dengan jasa, imbalan jasa. Wa yazidahum min fadlihi, dan Allah akan menambahkan kepadanya karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah SWT yang pertama adalah Ghafur, akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita memang berhak mendapatkan ampunan dosa. Yang kedua Syakurun, Allah juga menerima amalan-amalan kita. Karena nanti di akhirat ada orang beramal tetapi amalannya tidak diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Karena tidak memenuhi syarat dan standar yang Allah telah tentukan. Kita sekarang masuk pada ayat baru. Ayat baru ini berbicara tentang pentingnya Al-Quran. Al-Quran ini sebetulnya adalah meneruskan kitab-kitab suci sebelumnya. Dan nanti kitab suci ini menjadi warisan bagi kita semuanya setelah sang Nabi pergi digantikan oleh pengganti-penggantinya. Kita baca, kita bisa melihatnya itu warisan kenabian yang paling penting kepada kita semuanya. Tinggal kita nanti mau mempelajarinya atau tidak, maka manusia nanti ditinggalkan Al-Quran padanya terbagi 3. Nanti di ayat berikutnya lagi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi auhayna ilaika, dan sesuatu yang auhayna kami wahyukan ilaika kepada Muhammad minal kitab, dalam bentuk kitab suci. Jadi alladzina di sini adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Al-Quran yang kita bisa baca. Auhayna yang kami wahyukan ilaika kepada Muhammad, yaitu minal kitabi, yang merupakan isi daripada Alkitab. Kita pernah sampaikan bahwa Allah dalam Al-Quran kadang menggunakan kata Alkitab untuk Al-Quran. Kenapa? Karena Alkitab adalah nama umum, Al-Quran nama khusus. Seluruh kitab suci yang Allah turunkan kepada nabinya, semuanya disebut dengan sebutan yang sama, Alkitab. Makanya kita sebut dengan sebutan umum, karena dipakai juga untuk Taurat, dipakai juga untuk Zabur, dipakai untuk Injil, bahkan dipakai terhadap suhufil ula, suhuf awal,
yang tidak, nama khususnya tidak sampai kepada kita. Jadi Alkitab adalah nama umum. Al-Quran juga adalah Alkitab. Apa sebabnya? Karena kitab apapun yang Allah turunkan kepada hambanya Muhammad ataukah kepada nabinya yang lain, itu bersumber dari satu tempat, dalam tanda petik tempat, yaitu Lauhul Mahfuz, kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya bersumber dari kitab yang sama, maka kitab-kitab itu tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Dan penyebutannya juga hanya satu, yaitu Alkitab. Nanti kitab-kitab itu diberikan nama khusus, supaya kita jangan keliru dan kacau. Seperti mana kitab manusia. Nama umumnya sama, yaitu manusia. Tetapi kalau semua orang kita panggil manusia, nanti kacau. Maka diberikanlah nama-nama khusus. Si A, si B, si C, dan sebagainya. Semuanya hakikatnya adalah manusia. Begitu juga kitab suci yang datang dari Allah, hakikatnya semuanya adalah Alkitab, karena memang bersumber dari kitab yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang disebut dengan fi lauhin mahfuz. Al-Quran adalah nama khusus Alkitab yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan huwal haqqu, itu adalah kebenaran. Jadi ini adalah kebenaran. Apa artinya kebenaran? Kebenaran tertinggi. Dan kebenaran yang mencakup segala-galanya. Jadi al-haq itu adalah sesuatu yang bisa kita pikirkan. Jadi al-haq ini sesuatu yang bisa kita pikirkan, bisa kita jadikan sebagai pengetahuan. Karena kalau tidak ada kebenaran yang dijadikan sebagai objek tertinggi daripada pengetahuan, tentu Tuhan percuma dan mustahil memberikan kepada kita apa yang disebut dengan sifat ingin tahu. Ya, namanya sifat ingin tahu, ada sesuatu yang kita ingin ketahui. Sesuatu yang kita ingin ketahui itu namanya rahasia sebelum kita ketahui. Sebelum kita ketahui namanya rahasia. Karena masih rahasia, kita ingin mengetahuinya. Maka kemudian kita terdorong untuk berikhtiar. Untuk belajar. Nah, ternyata setelah kita mengetahui yang rahasia, ternyata di belakangnya masih ada rahasia lagi. Begitulah seterusnya bertingkat-tingkat, sampai ketika semua rahasia itu tersingkap, makanya namanya al-haq. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, orang-orang biasa seperti kita tentu sangat-sangat langkah yang bisa mencapai al-haq itu. Tetapi para nabi dan rasul dan pengganti-penggantinya yang suci, semuanya juga mencapai derajat al-haq. Maka terhadap mereka semuanya tidak pernah kita menemukan tindakannya, lisannya, perbuatannya, bahkan amalannya seperti dia pun yang bertentangan dengan kebenaran. Maka ini hanya adalah penekanan saja. Penekanan bahwa apa yang kami wahyukan kepada kamu Muhammad, yang kemudian disebut dengan Alkitab itu atau Al-Quran itu adalah kebenaran. Jadi apa artinya? Al-Quran adalah merupakan parameter, alat ukur untuk mengetahui sesuatu benar atau tidak. Karena kalau yang benar kita mau ukur, tentu tolak ukurnya kebenaran juga. Seperti misalnya kalau juga, misalnya iluminasi. Nah, iluminasi kan cahaya. Untuk mengukur cahaya itu kekuatannya kan iluminasinya. Nah, iluminasi itu kan adalah cahaya. Karena cahayalah yang mengeluarkan, memancarkan terang. Dan pancaran terang dari sumber cahaya namanya iluminasi. Jadi begitulah juga kebenaran. Jadi kalau kita ingin mengukur yang kebenaran yang banyak itu, kita ukur dengan Al-Quran. Ternyata jemaah sekalian berbahagia, ketika kita mengumpulkan serpihan-serpihan itu, maka kemudian nanti bersatu di dalam apa yang disebut dengan Al-Haq, dan itu semuanya tertera, termaktub, terungkap di dalam Alkitab Al-Quran. Makanya karena dia adalah Al-Haq, musaddiqan, dia bisa membenarkan. Maksudnya bisa menjadi parameter untuk mengukur benar tidaknya. Membenarkan artinya untuk mengukur benar tidaknya. Lima baina yadayhi, terhadap buku-buku, ilmu-ilmu, dan tentu saja juga kitab-kitab suci sebelumnya. Sebetulnya kitab suci sebagai kitab suci yang nggak perlu diparameteri, nggak perlu diukur. Karena kitab suci pada zamannya masing-masing adalah parameter ukuran. Lalu kenapa harus
Al-Quran ini juga menjadi musaddiqan lima baina yadayhi, terhadap kitab-kitab suci yang ada sebelumnya. Karena kitab-kitab suci itu setelah melewati sejarah, melewati ruang dan waktu, mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan ini bisa dipahami karena teknologi pencetakan pada saat itu masih sangat sederhana, bahkan tidak ada. Bahkan pada saat itu mungkin kertas belum ditemukan. Karena kertas belum ditemukan, Bapak bisa bayangkan bagaimana kira-kira menyimpan kitab suci itu. Kalau sekarang gampang, ada kertas, ada komputer, ada laptop kita, ada handphone kita bisa mencatat. Bapak bayangkanlah 3.000 tahun yang lalu, ketika misalnya kertas belum ditemukan. Lalu kemudian ada kitab suci yang turun kepada sang nabi. Itu nabinya minta kepada sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya menulisnya di mana. Nah, jadi karena alat untuk menulis pada saat itu terlalu susah dan langka, maka sangat mengandalkan kepada hafalan. Sementara hafalan sendiri kalau tidak ada acuannya kepada yang tertulis, ini bisa juga terjadi distorsi. Misalnya tiba-tiba ada 100 penghafal. Di antara 100 itu ada yang berbeda 10-20 orang. Bagaimana kita menentukan mana yang berbeda itu yang benar? Nah, itulah yang terjadi. Jadi bukan berarti bahwa kitab suci sebelumnya itu salah, tidak. Tetapi berkenaan dengan konteks ruang waktu mereka, kitab suci itu memungkinkan terjadinya distorsi-distorsi ataukah deviasi-deviasi. Maka Al-Quran yang terakhir datang, dan yang terakhir datang yaitu ketika manusia sudah memiliki kemampuan untuk memperbanyak tulisan-tulisan, maka kemudian bisa jadi acuan bagi para penghafal, hufaz, para hafiz, dan juga bisa menjadi acuan terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Lima baina yadayhi. Innallaha, sungguhnya Allah, bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya, la khabirun basir. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita camkan kalimat-kalimat seperti ini, pernyataan-pernyataan seperti ini yang ada dalam Al-Quran. Bahwa Allah terhadap hamba-hambanya la khabir. Apa namanya la khabir? Mengetahui, tetapi apa bedanya dengan alimun? Alimun kan mengetahui juga. Nah, kalau alimun itu, Bapak Ibu sekalian, pengetahuan Tuhan yang terjadi sejak sebelum semuanya tercipta itu sudah ada dalam ilmunya Tuhan. Sedangkan khabirnya Tuhan adalah mengetahui. Jadi oleh sebab itulah segala sesuatu yang terjadi, Tuhan mengetahuinya. Dengan demikian Jemaah sekalian berbahagia, ilmunya itu lebih luas, sedangkan khabirnya lebih dalam. Seperti mana misalnya rahmannya Allah lebih luas, tapi rahimnya lebih dalam. Rahmannya Allah adalah lingkarannya besar, sedangkan rahimnya Allah adalah lingkarannya kecil. Alimnya Allah lingkarannya besar, khabirnya Allah lingkarannya lebih kecil. Kenapa? Karena berkaitan dengan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan. Kita semuanya tercatat di sana, dan bukan hanya tercatat. Karena kalau tercatat ya sudah berada dalam kata alimun. Lalu apa maknanya khabir? Tercatat, lalu kemudian mengabarkan nanti di akhirat semua jenis perbuatan kita itu. Namanya saja khabir dari di bahasa kita, di bahasa Melayu kita di Asia Tenggara, kata-kata kabar sudah menjadi bahasa sehari-hari. Kabar, apa kabar, apa kabar. Bahkan koran atau newspaper disebut dengan surat kabar, yaitu halaman-halaman yang berisi dengan kabar, berita-berita. Nah, di akhirat semua berita tentang diri kita masing-masing itu akan lengkap. Ya, terpresentasikan lengkap dengan ceritanya, lengkap dengan videonya di dalam file pribadi kita masing-masing. Basirun, dan Allah juga Maha melihat. Kalau berkaitan dengan khabir adalah pengetahuan, basirun berkaitan dengan bentuk-bentuk. Jadi semua bentuk-bentuk yang berkaitan dengan perbuatan kita, tindakan kita, perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita dan di sekitar kita, Allah semuanya mengetahuinya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah lalai dari kita. Karena lalai tidak merupakan sifat Allah. Allah itu adalah la ta'khuzuhu sinatun wala naum.
Allah itu tidak terkena sifat lelah dan capek untuk istirahat. Allah tidak mengantuk. Dan setiap saat memahami dan mengetahui kita, karena kita semuanya berasal dari dirinya, dan semua aktivitas dan kejadian kita dan alam semesta berlangsung sebetulnya di dalam wilayah dirinya. Karena kalau berlangsung di tempat lain, berarti ada dua unsur. Tuhan berdiri sendiri di tempat lain, alam semesta juga berdiri sendiri di tempat lain. Dengan demikian, yang paling gampang diterima ialah bahwa semua aktivitas kita dan alam semesta tempat kita tinggal, itu semuanya berlangsung dalam wilayah pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sebagai kitab suci nantinya itu kemudian terwaris. Kitab suci itu diberikan kepada nabinya tadi meminta kepada murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya atau orang dekatnya, keluarganya untuk menuliskannya, ditulis. Seperti misalnya pada zaman Nabi Muhammad kita, begitu ada wahyu turun, kemudian minta ditulis oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga pada zaman Nabi ada, itu Al-Quran sudah ditulis. Ya, jadi nanti pada saat akan diperbanyak, tinggal diminta dari pihak-pihak yang menyimpan naskah daripada kitab suci yang telah didiktekan oleh Nabi tersebut. Nah, kemudian ini nanti terwariskan kepada kita sebagai umatnya. Kita sebagai umat yang mewarisi kitab suci ini nanti terbagi tiga berdasarkan ini gambaran ini. Jadi secara garis besar, kita yang mewarisi kitab. Jadi umat yang mewarisi kitab sucinya disebut dengan ahli kitab. Jadi Nasrani disebut dengan ahli kitab Injil. Yahudi disebut dengan ahli kitab Taurat. Dan kita Islam adalah pewaris ahli kitab yang sesungguhnya. Kenapa? Di dalam Al-Quran ada Injilnya, ada Zaburnya, ada Tauratnya, bahkan ada kitab-kitab umat-umat atau nabi-nabi sebelumnya. Dan karenanya Al-Quran lebih tepat diartikan sebagai Alkitab dalam pengertian umum dan Alkitab dalam pengertian khusus. Nah, ketika kita umat Islam mewakili Al-Quran, berarti hakikatnya mewakili seluruh Alkitab tersebut, isi Alkitab tersebut. Nah, jemaah sekalian, setelah manusia, kita terutama umat Islam mewarisi atau menjadi ahli terhadap Al-Quran, kita umatnya terbagi tiga. Ada yang menzalimi dirinya, yaitu dengan tidak peduli kepada kitab sucinya, percaya kalau Al-Quran itu adalah dari Allah, percaya kalau syarat dan kriteria iman itu adalah beriman kepada kitab suci, tetapi dibiarkan kitab suci begitu saja. Mereka berjalan dan berbuat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Zalim atas dirinya. Yang kedua ada di pertengahan, di tengah-tengah, yaitu cukup menghabiskan waktunya untuk beribadah saja. Melakukan ibadah-ibadah ritual. Rajin berpuasa Senin Kemis, rajin berpuasa, rajin melakukan sholat-sholat malam, dan itu semuanya bagus. Rajin melakukan zikir-zikir dan sebagainya, itu bagus. Tapi Al-Quran nanti menyebutnya sebagai satu, yaitu yang benar-benar bukan hanya sekedar beribadah secara ritual, tetapi benar-benar menggunakan waktunya secara maksimal untuk memperdalam kitab suci. Ini yang nanti disebut dengan bersegera selalu mendahulukan al-khairat, kebaikan. Dan ingat, sebaik-baik kebaikan adalah salat, as-salatu khairul amal, dan salat itu adalah Al-Quran. Jadi siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh dengan salatnya, harusnya bersungguh-sungguh dengan salatnya. Allah berfirman, "Tsumma aurasnal kitabah." Kemudian kami mewariskan Alkitab tersebut. Dalam hal ini adalah Al-Quran bagi kita umat Islam. Alladzina astafaina min ibadina. Jadi kitab suci ini adalah untuk hamba-hambanya. Jadi kami wariskan Alkitab itu untuk hamba-hamba. Jadi siapa yang mengimani kitab suci sebetulnya bersyukur. Kenapa? Karena berarti kita termasuk bagian yang dipilih. Walaupun sebetulnya yang dipilih Allah itu adalah nabinya. Makanya sang nabilah yang disebut dengan Al-Mustafa. Al-Mustafa artinya yang kami pilih. Min ibad. Nah, nanti
yang mewarisi kitab suci ini, aurasna ini yang mewarisi. Jadi nanti yang mewarisi kitab suci ini, kita sebut ini mewarisi kitab suci, terbagi 3. Ya. Nanti terbagi 3 di sana. Ya, yang pertama kita lihat di situ, faminhum zalimul li nafsi. Ini ada yang menzalimi dirinya sendiri ini. Ya. Apa sebabnya menzalimi dirinya sendiri? Dia sudah punya Alkitab, dia sudah punya Al-Quran, membacanya gampang pula, karena sudah ada di device-nya masing-masing, sudah ada di selulernya, sudah ada di handphonenya, sudah ada di genggaman telapak tangannya, bukan cuma satu Alkitab, kitab suci, tapi banyak cetakannya, banyak jenis aplikasinya, tetapi rujukan utamanya dalam memplanning hidupnya di dunia dan di akhirat justru bukan dari kitab suci, maka Allah menyebut zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri. Dan inilah yang dimaksud di dalam surat 33 yang kita tutup tempo hari, yaitu bahwa amanah itu diberikan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya fa'abaina an yahmilnaha, semuanya enggan dan menolak untuk memikulnya. Terus kemudian yang memikulnya adalah manusia, tetapi innahu kana zaluman jahula. Sayangnya jahula. Kenapa disebut zaluman? Karena di dalam dirinya ada kitab suci yang berbentuk tertulis, yaitu fitrahnya, dan di dalam fitrahnya juga melekat akal pikirannya untuk menganalisa itu, untuk mempelajari itu, tetapi mereka justru mencari sumber-sumber di luar sana. Mereka tidak memperdulikan sumber-sumber yang Allah berikan dari langit, maka disebutlah dengan zalimul li nafsi, menzalimi dirinya, karena nafs dirinya itu yang dibutuhkan adalah al-haq, kebenaran, dan kebenaran tadi yang komprehensif adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Allah hakikatnya adalah fitrah kita juga, karena fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha. Wa minhum muqtasidun, dan ada juga di antara mereka yang muqtasidun. Muqtasidun yaitu di tengah-tengah. Merasa cukup dengan hanya beribadah ritual saja. Sudahlah, saya kata mereka, cukup saya sholat saja, puasa. Bagus juga. Ya, karena sholat itu baik, puasa itu baik. Ya, berumrah juga baik. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, kita lupa bahwa tujuan agama datang adalah menyempurnakan jiwa kita. Dan yang bisa menyempurnakan jiwa kita itu adalah pengetahuan, ilmu. Makanya ayat pertama turun Iqra, dan puncak ilmu itu, sumber ilmu yang paling sempurna itu adalah Alkitab, Al-Quran. Jadi ini yang kedua, muqtasidun, memilih di tengah-tengah saja, biasa-biasa saja. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Tapi ada juga di antara mereka sabiqun bil khairat, yang benar-benar sabiqun itu adalah selalu bergegas. Sabiqun itu selalu terdahulu. Sabiqun itu dalam pengertian melewati yang lain, selalu terdahulu, sabiq. Makanya kalau kita berlomba-lomba untuk menjadi terdahulu namanya musabaqah. Biasa dengar kata musabaqah Al-Quran, musabaqah tilawatil Quran. Jadi sabiq itu artinya selalu ingin mendahului yang lain, selalu ingin cepat. Dalam hal apa? Bil khairat. Sabiqum bil khairat. Kalau masalah kebaikan, maka dia selalu terdahulu. Apakah puncak daripada kebaikan itu? Kan tadi Al-Quran mewakili seluruh ilmu, luas sekali. Bagaimana caranya mempresentasikan wakil daripada ilmu itu atau Al-Quran yang 30 juz 114 surat itu? Wakilnya adalah salat. Makanya salat itu adalah sebaik-baik kebaikan. Salat itu adalah khairul amal, sebaik-baik, sekhair-khairnya amal. Sabiqun bil khairat biiznillah, atas izin Allah. Jadi siapa yang mengamalkan salatnya secara benar, yaitu dengan memperdalam, mempelajari kitab suci. Karena kita sampaikan tadi, hakikatnya kitab suci itu, salat itu adalah kitab suci. Zalika huwal fadlul kabir, itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Yaitu yang mana yang dimaksud zalika fadlul kabir? Yang ketiga. Jadi ini yang dimaksud di sini adalah ciri yang ketiga ini, ya, yang ketiga. Ini yang nah, yang dimaksud di sini ini adalah yang ini, ya. Kalau kita bisa masuk pada kelompok yang ketiga, itulah al-fadlul kabir. Sampai ada hadis Nabi mengatakan, tidurnya orang berilmu
jauh lebih mulia daripada ibadahnya ahli ibadah saja. Jemaah sekalian berbahagia, nanti orang-orang yang tadi disebut dengan diberikan karunia dari Allah, yang bersegera melakukan kebaikan, nanti ditempatkan di tempat yang indah. Ini adalah ilustrasi keindahan sorga nantinya, untuk menunjukkan bahwa sorga itu adalah taman yang indah. Di dalam sorga itu ada kembang-kembang, ada air-air yang mengalir di dalamnya. Jannatu adnin. Mereka diberikan sorga Aden. Sorga Aden, Eden. Jannatu adnin. Yadakhulunaha, yang mereka akan memasukinya. Yadakhulunaha. Yuhallawna fiha, dan di dalam sorga itu, yuhallawna fiha, mereka diberikan pakaian dalam bentuk perhiasan-perhiasan yang indah maksudnya. Jadi maksudnya kata-kata yuhallawna itu, kalau secara harafiah bahasa Arab, yuhallawna itu artinya dikondisikan. Ya. Jadi yuhallawna itu adalah dikondisikan, dibuat jadi indah dari kata halau. Ya. Dari sini lahir kata halawatul iman. Ya, ini apa manisnya iman. Jadi diberikan, dia biar kelihatan indah, manis. Ya. Jadi yuhallawna fiha, di dalam surga itu mereka diberikan berbagai macam keindahan. Dari mana? Min asawirah. Dari gelang-gelang. Min asawirah. Dari gelang-gelang. Artinya ornamen-ornamen. Dari perhiasan-perhiasan yang terbuat dari min dhahabin, dari emas. Dhahab, apa makna batin daripada emas di sini? Yaitu Bapak Ibu sekalian, emas itu yang tidak pernah berkarat. Emas yang murni itu selalu kinclong. Nah, yang namanya jiwa itu apapun kondisi sekitarnya selalu kinclong, selalu tenang. Lihatlah para nabi dan rasul, ya mereka apapun yang terjadi di sekitarnya, mereka tetap bisa tenang. Min asawira min dhahabin, mereka itu adalah seperti emas. Dan ingat Bapak sekalian, kalau kita memahami falsafah emas, kita tidak disebut emas, tetap tidak perlu tersinggung. Karena emas, walaupun disebut batu, tetap emas. Yang namanya emas, diberikan predikat atau sebutan yang lain, tidak akan merubah hakikat emasnya. Tidak merubah substansi daripada emasnya. Ya, walaupun kita katakan dia adalah batu, dia adalah kotoran hewan, tetap saja emas. Emas tidak berubah dengan disebut kotoran hewan, dengan disebut batu-batu, atau disebut dengan benda-benda yang tidak berharga. Itu emas. Jadi jemaah sekalian berbahagia, hati harus seperti emas. Walu'lu'a, dan juga mutiara. Apa itu mutiara Bapak Ibu sekalian? Mutiara itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang didapatkan di kedalaman samudra. Semakin dalam samudra ditemukannya mutiara, semakin berkualitas mutiara tersebut. Itu sebabnya mutiara yang dipelihara di pinggir pantai beda nilainya dengan mutiara yang ditemukan di dasar laut. Sekarang mutiara bisa dibudidayakan, tetapi tetap berbeda nilainya dibanding dengan mutiara yang asli dari kedalaman lautan, kedalaman samudra. Yang orang menyelam masuk ke dalam berpuluh-puluh meter, baru menemukan mutiara tersebut, jauh lebih mulia. Artinya apa? Berarti untuk mendapatkan nanti di akhirat lu'lu'a ini atau mutiara ini, di dunia kerjaan kita harus menyelam dan menyelam. Apa yang diselami? Tadi al-haq, yaitu apa yang kami wahyukan kepada Nabi tadi, kata Allah. Auhayna ilaika, apa yang kami wahyukan kepada Muhammad minal kitab, itulah yang harus kita selami. Itulah yang harus kita masuk untuk mencari sedalam-dalamnya. Seperti mana juga lautan, ilmu juga bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Walibasuhum fiha, dan pakaian mereka di dalamnya, dalam surga dan itu adalah harirun. Apa itu harir Bapak sekalian? Harir itu adalah sutra. Apa itu sutra? Sutra itu adalah kain yang tidak bisa lecet, yang tidak bisa kusut. Jadi sutra itu bisa dikucek-kucek, bisa digosok-gosok, itu tidak akan kusut. Nah,
manusia yang berhak masuk dalam surga Aden itu adalah hatinya, jiwanya seperti sutra. Tidak gampang tersinggung, tidak sensitif. Ya, kalaupun juga disinggung hatinya oleh orang lain, dia tidak pernah merasa kusut hatinya. Lihatlah para nabi disebut tukang sihir, disebut kemasukan jin, disebut macam-macam, tidak ada yang membuat mereka semuanya murka. Kenapa? Karena hati mereka bagaikan sutra. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ahli sorga itu adalah kualitas jiwanya adalah seperti gelang-gelang. Apa itu gelang-gelang? Indah. Gelang itu kan memberikan keindahan. Keindahan itu dari mana? Dari emas. Ya. Emas adalah disebut dengan logam mulia. Apa sebabnya? Karena dia akan selalu indah. Tidak akan berkarat dan sebagainya. Waluluan mutiara, kenapa diperoleh dari kedalaman samudra? Baru kemudian pakaiannya adalah harir, pakaian kehidupannya sehari-hari adalah ketenangan. Seperti sutra, apapun yang terjadi di sekitarnya tidak mempengaruhi jiwanya. Jemaah sekalian berbahagia, nanti di surga ya kita di sana adalah memandang bunga-bunga. Apa itu bunga-bunga? Kembang saat sebelum buah. Keindahan itu adalah sekaligus permulaan ataukah pengantar terjadinya buah. Dan surga, Bapak Ibu sekalian, adalah buah dari apa yang kita lakukan di dunia. Wa qalu alhamdulillah, dan mereka di dalam surga itu, kalau mereka di dalam surga berkata alhamdulillahilladzi, bagi Allah yang telah azhaba, telah menghilangkan anna dari kami al-hazan. Nah, tadi jemaah sekalian, jiwanya seperti, maka apa artinya? Tidak ada duka cita pada dirinya, al-hazan. Kalau toh ada sedih, kesedihannya bukan karena pribadi, tetapi karena orang untuk mendapatkan kebenaran. Jadi kesedihan Nabi adalah ketika dia kebenaran. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi, berat baginya atas penderitaan kalian. Apa penderitaannya? Ketika pintu-pintu untuk mencapai kebenaran ditutup oleh orang-orang zalim. Inna rabbana lagafurun syakur. Sungguhnya Tuhan kami, kata para ahli surga, benar-benar Maha Pengampun lagi syakur, seperti tadi di ayat sebelumnya, syakur. Menerima amalan-amalan kami di dunia. Nah, jemaah sekalian berbahagia, di dalam surga itu teduh, indah. Tidak ada lagi rasa lapar dan tidak ada lagi rasa haus. Karena rasa lapar dan rasa haus itu artinya rasa kekurangan. Haus artinya kekurangan air, lapar artinya kekurangan makanan. Di dalam surga itu semuanya tidak ada lagi, karena semuanya itu sudah sempurna. Ya. Alladzi ahallana daral maqamah, yaitu yang ahallana, Kunci ada di sepatu. kami menempatkannya di mana? Daral muqamah, di suatu tempat, di rumah, di suatu wilayah yang sudah muqamah. Ya. Muqamah itu dari kata maqam, tempat berketerusan. Ya. Maqam, ingat kata-kata maqamah, udah muqamah. Ya. Tetap, menetap. Artinya menetap itu tidak ada lagi khawatiran ada ini, ada itu. Min karunia Allah Subhanahu wa taala. La yamassuna fiha nasabun. Di dalam surga itu tidak menimpa kami yang disebut dengan nasabun. Apa itu nasabun? Rasa lelah. Jadi dalam surga tidak ada rasa lelah, wala yamassuna fiha lugub, dan di dalamnya juga tidak ada lagi rasa lesu. Jadi di sana lagi Mas sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu atau kita semuanya membayangkan kebahagiaan sejati, tidak akan ada di dunia ini sebetulnya. Di mana? Di akhirat. Karena di dunia ini pasti kita biasa merasa lelah. Bekerja seharian lelah. Ya, kita kekurangan tenaga, merasa lesu. Ya. Dan biasanya lelah dan lesu juga mempengaruhi temperatur tubuh kita, yaitu emosi kita. Sehingga kita cenderung misalnya menjadi temperamental, kalau dalam keadaan lelah diajak berbicara. Dalam keadaan lesu disuruh-suruh melakukan sesuatu. Wala yamassuna fiha lugub, di sana tidak ada lagi rasa lesu. Apa sebabnya? Orang itu telah sempurna.
Siapa yang menghilangkan kelesuan dan rasa lelah itu? Yaitu pengetahuan yang sempurna. Di mana pengetahuan yang sempurna? Ketika kita mengenal Allah secara benar. Karena Allah adalah kesempurnaan, maka ma'rifat kepada Allah adalah ma'rifat kepada kesempurnaan. Sebaliknya, mereka yang masuk ke dalam azab api neraka, ya gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi beda tadi dengan taman, dengan kembang, dengan kupu-kupu, itu beda sekali gambarannya dengan ini. Pasti Bapak sekalian, kita secara psikologis, secara kesan pasti melihat yang berbeda. Kita menyaksikan ini kasihan. Kita menyaksikan ini pasti menderita orang ini. Dikepung dalam api, kelihatan dia berteriak kesakitan. Allah mengatakan, walladzina kafaru. Sebaliknya orang-orang yang kafaru. Kafaru terhadap siapa? Terhadap Alkitab tadi, kitab suci tadi. Yang tadi dikatakan tidak ada 3. Yang satu tadi adalah zalimun li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Orang yang menzalimi dirinya sendiri adalah orang yang menutup jiwanya dari cahaya ilahi. Disebutlah dengan kafaru. Apa kata Allah? Lahum bagi mereka naru jahannam, mendapatkan neraka jahannam, api. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. La yuqda, tidak ada keputusan bagi mereka, atas mereka. Maksudnya tidak ada keputusan baik bagi mereka untuk keluar dari neraka. Ya. Fayamutu, lalu kemudian mereka mati. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi orang-orang yang masuk dalam neraka pada dasarnya itu juga adalah mati. Karena mereka di dunia adalah orang yang mati hatinya. Orang yang mati hatinya di dunia, ya sama dengan benda mati. Benda mati itu biasanya dihancurkannya dengan api. Fayamut wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Di sana tidak akan diringankan sama sekali azabnya. Karena yang berhak memberikan keringanan atas azab adalah pemberi syafaat. Yang merupakan representasi daripada Alkitab tadi. Kadzalika najzi kulla kafur. Begitulah kata Allah. Najzi, kami memberikan imbalan balasan. Kulla, tiap-tiap orang yang kafur. Jadi setiap kekufuran pasti ada imbalannya kata Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita selalu menangisi diri kita masing-masing. Berhentilah kita melihat orang lain. Berhentilah kita melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Berhentilah kita menggibah dan menggunjing orang lain. Karena apa yang kita gibah dan gunjingkan terhadap orang lain, belum tentu juga tidak ada pada diri kita. Boleh jadi apa yang kita gunjingkan kepada orang lain, juga sebetulnya ada pada diri kita. Kata pepatah, tidak sedikit orang yang semut mati di seberang lautan kelihatan. Tapi gajah mati di bawah pelupuk matanya tidak nampak. Maka oleh sebab itulah hasibu anfusakum. Hisaplah. Hitunglah. Muhasabalah diri-diri kalian sebelum nanti dihisap. Kadzalika najzi kulla kafur. Karena kalau kita masuk dalam kategori ini, karena banyak orang yang masuk dalam kategori ini, mereka tidak menyadarinya. Apa sebabnya? Karena penilaiannya terhadap dirinya adalah bersifat subjektif. Sehingga tidak pernah bisa menemukan penyakit dirinya. Di dalam neraka itu mereka berteriak untuk dikeluarkan. Jadi di dalam mereka berteriak sejadi-jadinya, minta dikeluarkan. Kenapa? Karena penderitaan ini tidak akan berakhir. Karena penderitaan tidak berakhir, hanya satu-satunya cara adalah minta keluar daripada neraka. Maka di dalam neraka itu mereka berteriak sejadi-jadinya. Berteriak sekeras-kerasnya. Tapi sayang 1000 sayang, tidak ada lagi yang iba mendengarkan teriakannya di sana. Termasuk malaikat penjaga neraka. Jadi teriakan ini adalah teriakan yang tidak berakhir. Karena tidak akan pernah ada pertolongan lagi untuk keluar dari neraka. Allah berfirman, wahum yastarihuna. Dan mereka di sana berteriak. Hum yastarihuna. Mereka berteriak sekeras-kerasnya fiha di dalam neraka itu. Wahum yastarihuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka. Apa katanya? Rabbana, wahai Tuhan kami. Akhrijna, keluarkanlah kami. Coba. Mereka berteriak di dalam neraka, keluarkanlah kami. Kita Bapak sekalian benar-benar meminta kepada Allah, jangan sampai kita masuk dalam kategori ini. Kita sendiri tidak tahu bagaimana nasib kita.
Yang bisa kita lakukan adalah berusaha secara maksimal memilih tadi kalau perlu yang ketiga, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sabiqun bil khairat, selalu ingin terdepan dalam kebaikan. Karena bagaimana kalau terjadi seperti ini? Di dalam neraka kita berteriak sekencang-kencangnya karena merasakan penderitaan yang tak pernah berakhir. Seraya meminta Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami. Akhrijna, keluarkanlah kami. Na'mal salihan, kami akan melakukan amal saleh. Maksudnya kalau kembali ke dunia, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami, keluarkanlah kami dari neraka dan kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Artinya beramal di belakang orang-orang soleh. Ghaira ladzi kunna na'mal, bukan amalan yang selama ini kami lakukan. Jadi sudah mengakui bahwa amalnya dulu di dunia itu ternyata tidak dihitung Allah Subhanahu wa taala. Kembalikanlah, keluarkanlah kami dari neraka ini agar kami bisa beramal soleh, bukan ghair, bukan alladzi, amalan yang kunna dulu di dunia na'mal kami lakukan. Awalam nu'ammirukum, Allah berkata kepada mereka, berfirman kepada mereka. Itu melalui penjaga neraka. Penjaga neraka, mewakili Allah berkata, awalam nu'ammirukum, bukankah kami telah memanjangkan usia kalian? Jadi jemaah sekalian, inilah kita lihat plus minusnya panjang umur. Kalau kita panjang umur tapi menjauh dari Allah, ini problem. Karena ini ditanyakan oleh Allah. Maka sedapat mungkin panjang umur yang Allah berikan kepada kita semuanya dimanfaatkan untuk qurbatan, takarrub kepada Allah melalui apa? Melalui ma'rifat kepadanya. Melalui menempuh jalan suluk, safar kepada Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman melalui malaikat, awalam nu'ammirkum, bukankah kami di dunia telah memanjangkan umur kamu? Ma yatazakkaru fihi, tetapi kenapa kamu tidak menggunakan untuk berpikir? Jadi kami memanjangkan umur kamu, kata Tuhan, itu harapannya, tujuannya Tuhan adalah yatazakkaru fihi, supaya kamu menggunakannya untuk berpikir, belajar, mengambil pelajaran. Jadi tujuan, motif, objektif Allah memanjangkan usia kita semuanya adalah agar kita semuanya berpikir, belajar dan belajar. Dan jemaah sekalian, dalam kaitan belajar tidak ada istilah terlambat. Ulangi, dalam belajar tidak ada istilah terlambat. Istilah terlambat hanya ada di, kalau kita naik pesawat bisa terlambat. Tetapi kalau belajar tidak ada kata terlambat. Kapan saja kita memulainya. Kalau kita memulainya sekarang dalam usia yang mungkin sudah lumayan berusia, Allah justru akan sangat senang menyaksikan kita. Kenapa? Dalam kekuatan kita yang semakin lemah, semangat kita masih membarah untuk qurbah, mendekatkan diri kepadanya melalui ilmu dan ilmu. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara, seperti mana orang-orang lain yang berpikir atau mengambil pelajaran. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kamu pemberi peringatan. An-nadhir sudah datang kepada kalian. Siapa An-Nazir itu? Orang-orang suci. Jadi artinya tidak ada orang di akhirat, kapanpun hidupnya, yang tidak diingatkan Allah berkenaan dengan An-Nazir ini. Ya. Nazir, yaitu pemberi peringatan. Jadi setiap kita ada nazirnya. Nazirnya itu adalah orang-orang suci yang Allah simpan. Dan inilah tujuannya sebetulnya untuk belajar. Belajar ini untuk menemukan ini. Jadi kita di sini belajar untuk menemukan ini ke sini arahnya nih. Karena pertanyaan Tuhan setelah dipanjangkan umurnya adalah waja'akumun nadhir. Datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan. Fazuku, karena kalian tidak memanfaatkan umur yang panjang itu, fazuku, maka rasakanlah. Fama lizalimina min nasir. Maka bagi orang-orang zalim itu tidak ada lagi pertolongan di sana. Walaupun mereka tadi berteriak dengan Rabbana di sini, akhrijna, keluarkanlah kami, tapi Allah mengatakan maliz zalimina min nasir. Bagi orang-orang zalim tidak ada pertolongan lagi baginya. Jemaah sekalian berbahagia, kitab suci itulah yang merupakan kebenaran puncak, kebenaran komprehensif. Dan jemaah sekalian berbahagia, kitab suci Al-Quran,
Kalau kita dalami, yang lahir adalah cinta dan kasih sayang. Mengisi semua isi hati kita, dan ingat Allah semua tahu isi hati kita. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh. Allah tahu rahasia langit dan bumi. Innallah, sungguhnya Allah alim, mengetahui. Kenapa dia mengetahui? Karena langit dan bumi adalah berasal dari ilmunya. Sebelum jadi langit, sebelum jadi bumi, dia ada dalam bentuk ilmunya. Langit dan bumi adalah merupakan jelmaan daripada ilmunya. Maka semua rahasia-rahasia, kita artikan gaib di sini rahasia-rahasia. Allah mengetahui rahasia-rahasia langit dan bumi. Ghaibis samawati, alimu ghaibis samawati. Allah tahu rahasia-rahasia yang tersembunyi bagi orang biasa, Allah tahu. Yang tersembunyi dari makhluk, Allah tahu. Alimu ghaibis samawati. Innahu alimun bidzatis sudur. Bahkan Allah SWT alim, maha mengetahui bizatis sudur, apa saja yang terkandung di dalam dada-dada kita masing-masing. Bizatis sudur. Zati sudur itu yang ada, yang terkandung, yang tersimpan. As-sudur di dalam sadar ataukah kesadaran kita masing-masing, atau biasa diterjemahkan di dalam dada-dada kita masing-masing. Mas Kaisar bahagia, kenapa Allah memperlakukan kita seperti itu? Yaitu kalau kita benar dimasukkan ke dalam surga, dan kalau kita salah dimasukkan ke neraka. Karena Allah menciptakan kita untuk menjadi khalifah di muka bumi. Karena di muka bumi ini kan sudah ada kehidupan sebelum kita hadir. Kita tahu bahwa kehidupan ini Allah ciptakan untuk kita. Khalifah itu artinya supaya kita merupakan perpanjangan tangan terhadap mereka semuanya. Sesama manusia dan terhadap alam semesta, termasuk kehidupan di muka bumi ini. Makanya Allah sangat tidak senang orang buat kerusakan di muka bumi. La tufsidu fil ardi ba'da islahiyya. Kata Tuhan, jangan pernah membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah membuat semuanya menjadi sempurna, bagus, baik. Allah menciptakan kita menjadi khalifah di muka bumi. Coba Bapak Ibu sekalian lihat ini bumi. Ini kan daratannya cuma sedikit, cuma sepertiga, 2/3 lautan. Kenapa? Lautan inilah yang berfungsi mensuplai kehidupan kita. Lautan yang besar ini ketika terjadi pemasan, terjadi evaporasi, terjadi penguapan, uap-uap itu nanti terdorong oleh angin ke daratan, lalu kemudian turunlah hujan di daratan-daratan sini, dan disinilah kita hidup. Jadi Allah menciptakan bumi seperti ini dengan air yang begitu banyak, agar air itu bisa bersiklus, baru kemudian kita bisa hidup di sini. Jadi 8 miliar manusia sekarang ada di daratan. Kalau toh ke lautan hanya lewat saja. Mengendarai perahu, mengendarai kapal-kapal, itu hanya lewat saja. Manusia tinggal di daratan, dan daratannya cuma sedikit. Lalu kenapa kita bisa survive? Karena Allah memberikan kepada kita alat, tools untuk menjalankan tugas kekhalifahan kita, yaitu akal pikiran. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Dialah Allah yang menjadikan kalian semuanya sebagai khalaif, khalifah di muka bumi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata Tuhan, kalian itu semuanya adalah khalifah. Tapi apakah benar semuanya menjalankan tugas kekhalifahan? Jawabannya tidak. Kalau semuanya menjalankan tugas kekhalifahan, tentu tidak ada yang masuk neraka. Karena berarti tujuan Tuhan sudah tercapai. Yang menyebabkan orang masuk neraka karena tidak memenuhi tujuan, objektif pencipta Tuhan, yaitu apa? Khalifah. Lalu bagaimana cara kita menjadi khalifah? Allah mengutus khalifah yang tidak ada cacatnya. Semua khalifah-khalifah lain yang ingin menjadi khalifah harus ikut kepada mereka. Jadi di atas khalifah ada khalifah. Khalifah al-khulafa, khalifahnya para khalifah, yaitu orang-orang suci. Maka orang-orang suci itu datang kepada kita, mengajarkan kita untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kalau kita tidak ikut pada mereka, yang terjadi pasti kerusakan di muka bumi, seperti Allah katakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau orang keluar dari wilayah khalifah yang sebenarnya Allah pilih, yang dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka yang terjadi adalah zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Pasti akan terjadi kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah perbuatan tangan manusia. Faman kafarah, maka siapa yang menolak tugas kekhalifahan, berarti menolak bergabung dengan khalifah Allah yang maha suci, yang suci itu.
fa'alaihi kufru, maka kekafirannya untuk dirinya sendiri. Jadi tidak mengurangi nilai kekhalifahan daripada para nabi dan orang-orang suci. Kalau kita menolak mereka, tidak mengurangi nilai mereka. Kenapa? Allah mengatakan, yang menolak, yang kufur kepada mereka, ya kekufurannya kembali kepada dirinya sendiri. Faman kafara fa'alaihi kufru, wala yazidul kafirina. Dan Allah tidak akan menambahkan kepada para penolak itu, orang kafir itu, kufruhum inda rabbihim illa maqtan. Orang-orang kafir itu tidak akan bertambah apapun kepada dirinya di sisi Allah, kecuali hanya menambah kemurkaan Allah. Maqtan. Di tempat lain ada bahkan kata-kata kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Diulangi lagi. Tidak akan bertambah. Ini mirip nih. Kalimat ini mirip dengan kalimat ini. Wala yazidul kafirina, dan orang-orang kafir itu, penolak daripada khalifah itu, tidak akan bertambah apa-apa kepada dirinya, kekufuran itu kepadanya, kecuali kerugian saja. Kecuali khasara, illa khasara. Ayat terakhir. Cuma sekali berbahagia, kita lihat bumi lebih dekat lagi. Ya. Dan kemudian Allah bertanya, apakah ada yang di muka bumi ini yang kita sembah? Entah itu manusia. Maksudnya kita agungkan, ya. Yang disebut mengagungkan, menyembah di sini tidak harus kita seperti salat kepadanya, tetapi menyebabkan mereka kita lari kepada Allah. Kita lebih kagum kepada mereka daripada kepada Allah. Kita lebih takut kepada mereka daripada takut kepada Allah. Nah, maka Allah bertanya ini. Cobalah perhatikan bagaimana pendapat kalian. Syurakaukum, tentang sekutu-sekutu kalian. Kata syuraka di sini tidak harus patung-patung. Bagi orang Mesir dulu yang takut kepada Nabi Musa karena otoritas Fir'aun yang begitu besar, ya Fir'aun adalah syuraka baginya. Pada zamannya Namrud adalah syuraka baginya. Ibrahim demi mendukung Namrud. Qul ara'aitum syurakaukum. Coba perhatikan sekutu-sekutu kalian itu, alladzina tada'una, yang kalian selalu seru panggil, min dunillah, selain daripada Allah, yang bisa membantu. Aruni, coba perlihatkanlah kepadaku. Kalau memang ada, sampaikan pendapatmu kepadaku. Memang ada, coba sampaikan apa yang dia ciptakan. Sekutu-sekutu kalian itu apa yang dia ciptakan di muka bumi? Madza khalaq. Kalau misalnya kita katakan menciptakan mobil, tetapi semua bahan mobil itu ciptaan Tuhan. Jadi sebetulnya ciptaan Tuhan. Dia bukan menciptakan, dia hanya mengubah besi, plastik, dan sebagainya menjadi mobil. Jadi kita ini sebetulnya hanyalah penyusun saja. Menghubungkan ini dan itu, lalu kemudian lahirlah kendaraan. Lahirlah kereta, pesawat, dan sebagainya. Madza khalaqu minal ard. Apa yang dia ciptakan di muka bumi? Tidak usah di alam semesta, di muka bumi saja. Am lahum syirkun fis samawati. Atau adakah sekutu yang ada di langit? Am atainahum kitaban. Atau apakah kami memberikan kepada sekutu-sekutu itu kitab suci yang kamu ikuti selain daripada kitab suci dan pasangan kitab suci itu? Apakah mereka yang kamu ikuti itu adalah juga mempunyai kitab suci? Fahum ala bainatin, sehingga mereka berjalan di atas keterangan yang jelas. Jawabannya tidak. Yang benar ialah in ya'iduz zalimuna, tidak ada yang dijanjikan orang-orang zalim itu. Ba'dhum ba'da, sebagian terhadap sebagian yang lain, illa gurura, kecuali hanya tipuan saja. Jadi mereka sebetulnya menipu kita tanpa kita sadari. Cuma sayang seribu sayang, banyak orang yang menikmati ketertipuan. Banyak orang yang merasa nikmat dengan diperlakukan sebagai objek yang tertipu. Sedikit orang yang memberontak, menyadari kalau dirinya sebetulnya tertipu. Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, kita selesai sampai di sini, dan pertanyaan nanti kita tunda dulu. Kita serahkan dulu kesempatan berikutnya kepada bandar kita, yaitu Ibu Meli Sri Gumati,
untuk mengundi nama-nama yang terdaftar. Siapa yang mendapatkan keberuntungan pada malam hari ini, 10 orang dapat voucher pulsa 50, masing-masing Rp50.000, dan yang menang nantinya harap simpan, daftarkan nomor handphonenya, kita ditulis di chat atau langsung didaftar kepada Ibu Meli. 5 orang mendapatkan voucher Rp100.000. Lumayan bisa dipakai untuk nge-Zoom lagi. Terima kasih banyak kepada Ibu Meli. Kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Pak Andi. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Baik, Bapak Ibu jamaah Tadabbur Al-Quran yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini saya kembali mendapat tugas untuk berbagi berkah. Alhamdulillah pada malam ini, yaitu tepatnya tanggal 20 Desember, ada yang berulang tahun, yaitu putri dari Ibu Mita, Alicia Azahra Deswandi, dan esok berulang tahun juga Anggraini Syafira Deswandi. Insya Allah nanti akan saya bagikan voucher pulsa sebesar Rp50.000 untuk 10 pemenang dan Rp100.000 untuk 5 orang pemenang. Dimohon nanti yang namanya keluar pada malam hari ini untuk menghubungi Ibu Ayu untuk selanjutnya memberikan nomor HP. Baik, kita akan mulai dengan diiringi bacaan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, sudah ada nama Bapak Rahman. Dipersilakan untuk menghubungi Ibu Ayu dengan nomor HP-nya. Untuk selanjutnya. Ya, ada Ibu Yati Sri. Silahkan untuk memberikan nomor HP-nya. Yang ketiga, ini mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp50.000. Ya, ada nama Ibu Esti. Dipersilahkan. Untuk yang keempat, ini barangkali Ibu Yeni, ada nama Ibu Yeni 2 ya, ada Ibu Yeni Indra dan Ibu Yeni. Ini yang tidak pakai nama Indranya ya. Untuk selanjutnya, ini yang ke-6 ya Bapak Ibu. Ada Ibu Rosta. Selamat Ibu Rosta. Kembali kita pilihkan untuk yang ke-7. Ke-6 ya. Ada Ibu Suharni Haryanto. Wow. Sekarang yang ke-8 Bu Ayu ya. Langganan. Ke-7. Oh, ke-7. Baik. Selamat Ibu Minati. Wow. Alhamdulillah. Ini yang ke-8 ya Bu Ayu. Iya, sekarang ke-8. Bapak Muhammad Nawawi. Nah, jauh nih. Yang ke-9. 9.
Nah, ini juga Bapak ayah Anda ya. Wah, ayah Anda dari Singapura. Saya kira tidak payah. Tidak apa-apa, Pak. Baik, baik, Pak. Baik. Satu lagi ya. Nah, ini untuk yang terakhir yang mendapat voucher 50.000 yaitu Ibu Nurbaya Aziz. Silahkan untuk menghubungi Ibu Ayu. Terima kasih. Afwan Meli satu lagi yang 50.000 karena ayah Anda tadi dihibahkan. Oh, baik, baik. Ya, kalau di kurs Singapura mungkin ini ya. Satu lagi. Tapaya no need. Satu lagi untuk yang 50.000 ya. Alhamdulillah Ibu Elis mendapatkan voucher pulsa sebesar 50.000. Ibu Elis. Ibu Elis. Untuk selanjutnya Elis ini kalau nggak salah di Abu Dhabi ya? Kan lain beda. Oh beda, oke. Untuk selanjutnya yaitu voucher sebesar 100.000 untuk 5 orang pemenang. Baik, akan saya pilihkan. Ya, selamat Ibu Dian Mari mendapatkan voucher sebesar 100.000 rupiah. Yang kedua, selamat Ibu Lisa Wah, Arianti. langganan nih. Bu Dokter. Bu Dokter Lisa. Bu Dokter Lisa. Ya. Nah, Pak Nur. Singapura. Tidak apa-apa, kita. Yang keempat. Pak Iko. Pak Iko. Alhamdulillah. Pak Iko baru nongol sekalinya udah ikut dapet. dapat door prize. Pak Iko. Mantap nih Pak Iko. Baru masuk. Buat udah dapet. Satu lagi Bapak Ibu. Satu lagi. Ya, berdoa aja yang kuat. Alhamdulillah Ibu juga Jamila mendapatkan voucher pulsa sebesar 100.000 rupiah. Dengan demikian, Bu Jua, oke. tugas saya sudah selesai. Saya kembalikan kepada Ustadz untuk memberkahi acara ini dengan doa. Dipersilakan Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Meli, Ibu Bandar kita ya. Bandar Togel yang baik. Bapak Ibu yang tadi namanya naik, yang minta tolong dikirimkan nomor HP-nya, karena vouchernya dikirim langsung ke HP-nya. Jadi kalau bisa dikirim nomor HP yang tidak langganan bulanan, biar bisa masuk vouchernya. Jemaah sekalian berbahagia, kita juga sampaikan, kita berterima kasih kepada Ibu Mita yang telah menginisiasi malam ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin berulang tahun, sebetulnya ataukah bersyukurlah. Lebih bagus dengan bersedekah seperti ini. Kenapa ini bermanfaat? Jadi mereka yang menjadi menang ini dipakai lagi untuk belajar lagi. Dan ini akan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Kenapa? Karena voucher yang dikirim Ibu Mita dipakai belajar lagi. Belajar itu otomatis menjadi amal jariah. Bapak Ibu sekalian, kita berharap semoga Bapak Ibu semuanya kita doakan nanti bersama-sama putra-putri daripada Ibu Mita Deswandi Pawaka. Semoga Allah panjangkan umurnya dan berkahi kehidupannya. Yang mau bertanya, dipersilakan. Pertanyaan cuma satu, Ustadz.
Baik. Ya, Di dua chatroom deh. ada Dua pertanyaan. dari Ibu Samsa. Ada dua, Pertama ya. dari Ibu Samsa. Salam Ustadz, mohon pencerahannya tentang seruan Allah di jalan Al-Quran tentang bersedekah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Apakah ada maslahatnya sedekah secara terang-terangan? Afwan. Itu, Pak. Baik, sebagai secara terang-terangan dan rahasia di dalam Al-Quran disebutkan ya, sirran wa alaniyatan. Jadi kita boleh bersedekah dengan sir itu artinya hanya kita yang tahu dengan objek yang menerima sedekah kita, tapi bisa juga alania, yaitu terang-terangan. Dan Allah mengatakan dua-duanya boleh dilakukan. Persoalan riya dan sebagainya itu bukan urusan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, tapi urusan di dalam hati kita. Itu adalah nawaitu kita. Nah, pertanyaan apakah ada kebaikannya? Banyak sekali kebaikannya juga kalau kita melakukannya terang-terangan. Yang pertama bisa menjadi memotivasi orang lain. Yang ketiga bisa menjadi bahan pertanggungjawaban. Jadi apalagi kalau berkaitan dengan masalah dana-dana yang besar untuk digunakan bersama, kalau dipublikasikan berarti ada pertanggungjawaban. Tapi kalau semuanya hanya sembunyi-sembunyi nanti kemudian tidak jelas pertanggungjawabannya. Jadi banyak manfaatnya juga. Jadi dengan demikian Mas sekalian, tetapi ingat yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi juga jauh lebih baik menurut Al-Quran. Yang kedua lagi Pak Andi. Dari Pak Burhan, salam Ustadz, apakah yang dimaksud ingin melakukan amal soleh yang ingin dilakukan oleh para penghuni negatif di sana? Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, terima kasih banyak Pak Burhan. Jadi yang dimaksud dengan ingin kembali ke dunia beramal soleh ini dalam Al-Quran banyak sekali sebetulnya. Jadi dalam Al-Quran itu kata-kata seperti ini berkali-kali muncul. Ambil contoh misalnya di dalam surat 32 yang biasa kita angkat. Ya, walau tara izil mujrimuna nakisu rusim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Di surat Al-Mu'min juga disampaikan seperti itu. Kembalikanlah kami ke dunia likai na'mal salihan mimma tarakna. Kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa melakukan apa yang atau yang kami tinggalkan dulu di dunia. Jadi dalam Al-Quran berkali-kali muncul rekaman ahli neraka yang mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh secara otomatis adalah dikatakan amal soleh kalau amal yang berada di belakang orang soleh. Kalau kita buka secara terbuka bahwa semua orang berbuat baik adalah amal soleh, ya tentu tidak perlu lagi ada nabi. Tidak perlu lagi ada nabi, tidak perlu ada rasul, dan tidak perlu juga kita mengimani nabi dan rasul, kita cukup berbuat baik saja. Nah, tapi kalau itu yang terjadi terus, masa Tuhan mengirim nabinya sementara manusia sudah bisa berbuat baik hanya dengan akal pikirannya saja. Jadi oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa beramal saleh itu adalah beramal di balik atau di belakang orang-orang saleh. Makanya kan di dalam doa kita itu ada diajarkan Nabi, kami minta kepadamu ya Allah apa yang diminta orang-orang saleh. Nas'aluka mimma sa'alaka minhu ibaduka salihun wa na'udzubika mimma sta'aza minhu ibadukal mukhlasun. Kami mohon kepadamu ya Allah apa yang dimohon oleh hamba-hambamu yang saleh, dan kami berlindung kepadamu juga dari mana berlindung hamba-hambamu yang ikhlas. Ikutnya lagi Pak Andi. Ini yang dilihat ya, ada permohonan doa Ustadz. Ibu Wara Raharjo. Oh iya, ya, mohon doanya untuk ibu saya yang bernama Ibu Arsianti tadi binti ada Poniman. pertanyaan Pak Andi. Sudah Ustadz. Silakan. Izin bertanya Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz, Bu Dokter, Pak Andi, dan jamaah sekalian atas doanya. Alhamdulillah Zahra kemarin Jumat sudah boleh pulang dari rumah sakit, insya Allah sehat untuk seterusnya, mudah-mudahan Ustadz dan semuanya juga sehat-sehat untuk saya. Tadi disampaikan bahwa Al-Quran itu diserahkan kepada gunung, bumi dan semuanya, tetapi semuanya menolak, dan hanya manusialah yang kemudian menerimanya Ustadz. Nah, pertanyaan saya, yang disebut manusia di sini ini siapa Ustadz? Apakah Nabi Adam sebagai manusia pertama dan kakek moyang kita? Kalau beliau tentunya berarti diterima dengan penuh kesadaran, begitu Ustadz kan? Tetapi berarti kita ini
yang kemudian banyak melakukan kerusakan di muka bumi kelihatannya menanggung kewajiban turunan dalam tanda kutip, gitu Ustaz. Atau apakah manusia itu adalah keseluruhan manusia gitu Ustaz? Mungkin ruhnya gitu di alam malakut mungkin sudah berjanji untuk menerima tanggung jawab itu, tetapi kemudian lupa ketika di dunia. Begitu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Tan. Semoga Ananda Zahra selalu sehat walafiat lahir dan batin. Cuma sekalian perlu kita sampaikan, kalau berbicara tentang kitab suci atau berbicara tentang pengetahuan dari Allah, harus ada dua, yaitu konseptual. Semuanya belum ada. Kita sampaikan bahwa segala sesuatu sebelum ada, itu sudah ada di sisi Allah. Karena kalau nanti ada setelah tercipta, berarti Tuhan itu menunggu kejadian, dan berarti ada entitas di luar Tuhan. Ya, ada sesuatu di luar yang terjadi seperti kita. Di luar diri kita itu benar-benar beda dengan diri kita. Makanya kadang kita tidak bisa mempengaruhi kejadian itu, ataukah kejadian itu tidak bisa mempengaruhi kita. Kenapa? Karena kita masing-masing independen. Misalnya apa yang terjadi di bulan, kita tidak bisa mempengaruhinya, mempengaruhi kita. Sesuatu bermula dari ilmu Tuhan. Nah, ketika segala sesuatu tadi bermula dari ilmu Tuhan, berarti segala sesuatu ketika belum teraktualisasi namanya konsep. Ya, namanya konsep. Nah, ketika berbicara tentang manusia secara konseptual tentu satu. Karena ketika berbicara pada tataran konsep semuanya satu, bersifat universal itu satu. Majemuk, pluralitas terjadi di alam aktual. Jadi nanti pluralitas, kemajemukan, kebinekaan itu terjadi di alam aktual. Nah sekarang bagaimana manusia dalam sisi Tuhan? Tuhan mengatakan seluruh manusia secara konseptual sama. Al-Quran mengatakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Jadi dipanggil manusia, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kalian dari apa? Min nafsi wahidatin, dari jiwa yang sama. Artinya semuanya konsepnya sama. Apa yang sama? Di dalam diri manusia diberikan satu, yaitu kehendak. Kemampuan untuk berkehendak. Ya namanya kehendak bebas. Kalau tidak bebas bukan kehendak namanya. Jadi kita sampaikan yang namanya kehendak itu bebas. Kalau tidak bebas ya bukan kehendak. Karena namanya kehendak itu ya atau B boleh kita pilih. Itu namanya kehendak. Saya hendak ke kiri, saya hendak ke kanan, itu kehendak. Tapi kalau tidak bebas, ya bukan kehendak namanya. Nah, setelah kita tercipta di muka bumi ini masing-masing, siapapun kita, maka kemudian kehendak kita itulah kemudian berbeda-beda. Sesuai dengan satu kemampuan pribadi kita dalam belajar, atau arahan di sekitar kita. Karena kita sering sekali diarahkan di sekitar kita. Kita sering mendengarkan ada orang memburu karena dibayar. Jadi artinya apa? Dia menjadi penjahat karena dibayar orang lain. Nah, cuma sekali bahagia, maka semua orang pada dasarnya secara konseptual dan potensial menerima tadi amanah dari Allah, yaitu apa? Yaitu akal pikiran. Di dalam diri kita ada fitrah, dalam diri kita ada rohani, dalam diri kita terutama ada akal, dan itu adalah amanah. Zalim atau tidaknya, innahu kana zaluman jahula, itu tergantung daripada akal. Jadi zalim atau tidaknya akal yang menentukannya. Kalau dia bertentangan dengan akal, berarti zalim namanya. Kalau dia bertentangan dengan akal, nama lainnya juga adalah jahal. Begitu. Saya kira Bapak sekalian kita tutup dengan membaca doa. Kita doakan tadi putra-putri daripada Ibu Mita dan juga kepada ibu daripada Ibu Wara, ya, yaitu Ibunda yang bernama Ibu Arsiani binti Poniman yang sekarang sedang diopname. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Allah mengangkat penyakitnya dan Allah kirim malaikat untuk senantiasa menyertainya. Ala hadiniya wa likulitin salihah bihat Muhammadin wa ali Muhammad. Khususan untuk yang berulang tahun pada hari ini dan esok ya Allah, yaitu Ananda Alicia Az-Zahra Deswandi dan Ananda Anggraini Syafira Deswandi, dan juga yang sakit yaitu tadi ibunda daripada Ibu Wara alaihi ma'assalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ya mudabbiral umur
Allahumma ya Allah Hayyul Qayyum, kami mohon kepadamu ya Allah, kamulah Tuhan yang mengatur segala urusan. Kamulah Tuhan yang menjadi sumber segala kehidupan. Kamulah Tuhan menjadi sumber segala gerak dan aktivitas. Kami mohon kepadamu ya Allah Tuhan kami, panjangkanlah usia anak-anak kami, itu anak-anak Ibu Mita Deswandi ya Allah. Sempurnakanlah kehidupannya, sempurnakanlah akal pikirannya, sempurnakanlah jiwanya. Tuntunlah keduanya, kirimlah malaikatmu kepadanya. Kalau ada tangan-tangan jahil yang ingin mengganggu keduanya, maka ya Allah kami mohon kepadamu dengan keberkahan majelis taklim kami, angkatlah tangan-tangan itulah ya Allah. Halangilah ya Allah, dan kemudian kirimlah malaikatmu untuk senantiasa mengarahkan anak-anak kami ya Allah, agar senantiasa berjalan di atas jalan yang benar, mencintaimu ya Allah, mencintai Nabi dan keluarga dan sahabatnya Allah, dan juga bakti kepada kedua orang tuanya, dan nanti bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, bangsa dan negaranya. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kecerdasan kepada kedua anak kami ya Allah, dengan keberkahan pengajian kami malam ini. Kami juga mohon kepadamu ya Allah untuk ibunda kami, yaitu ibunda daripada Ibu Hara yang sakit. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifaik. Ya Allah Tuhan kami, kamulah Tuhan yang maha penyembuh, dan tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang bersumber darimu. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah penyakitnya, penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya. Hiburlah hatinya dengan mengirim malaikat rahmat kepadanya. Ya Allah Tuhan kami, tanamkanlah pada jiwanya sifat-sifat ikhlas, ridho, sabar, dan tawakal. Dan berikanlah sifat kasih dan sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Allahumma ya Allah, untuk kami semua yang hadir pada malam hari ini Allah, maka terimalah persembahan kami yang sedikit ini Allah, yaitu mengorbankan waktu kami ya Allah, mengorbankan energi kami ya Allah, untuk semata-mata mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, perkenalkanlah dirimu kepada kami, hadirkanlah dirimu di dalam jiwa-jiwa kami ya Allah, agar kami bisa ma'rifat kepadamu dengan ma'rifat yang sempurna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Andi, Bu Meli, terima kasih Mas Tony. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Mita, Bu Meli, Bapak Ibu semua. Selamat batin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Happy birthday Alicia, panjang umur. Assalamualaikum Kitty. Waalaikumsalam Eli. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Semoga Ananda Zara cepat sembuh ya. Amin. Oke, pamit ya Eli, Ibu Dokter, Pak Ustadz dan semuanya. Assalamualaikum. Salam, mohon pamit juga semua. Ustaz Tony, Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Andi, terima kasih banyak. Pak Haji, Pak Haji, pamit juga Pak Haji. Ya, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji, Saban juga, mohon pamit. Pak Rum. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Sehat selalu semuanya. Ya, Pak Rum. Pak Rum itu muka kenapa Pak Rum berapa itu Pak Rum? Kenapa Pak? Itu muka Itu wajah kenapa Pak? Pak Rum kenapa? Oh, itu dikasih apa namanya, ada merah-merah dikasih tadi yang saya itu kopi. Kopi? Ya. Oh, supaya apa Pak? Supaya kering? Ya, awalnya gatal. Padahal saya ada pencuci muka, saya pakai pencuci muka malah timbul itu. Jadi saya stop. Oh, alergi, semacam alergi gitu Pak ya? Mungkin alergi, juga mungkin makanan yang tidak cocok masuk gitu.
Ya, semoga cepat sembuh Pak Rum. Sehat, Sembuh. Pak Rum. Terima Cepat kasih sehat ya Pak Rum. semuanya teman-teman. Mungkin Ya, perlu ya. dikonsultasi ke dokter, Pak Rum. Ya, insya Allah besok kita konsultasi ke dokter. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak Rum. Amin, amin. Terima kasih. Ya, cepat sembuh Pak Rum. Iya, iya. Ya, pamit ya. Makasih Pak Rusli, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, mana Ayah Bunda udah keluar Ayah Bunda? Duluan Pak Andi ya. Assalamualaikum. Pak Andi, Pak Sehat-sehat, Ustaz Ustaz, Tony. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salam Mohon sehat. pamit semua ya. Salam sehat semua. Baik. Baik Pak Andi, terima kasih banyak. Ya, Pamit Pak dulu Haji. ya. Sehat-sehat Pak Haji. Semua keluarga di Perak. Ya, insya Allah, alhamdulillah, amin. Pak Andi, terima kasih Ya, Pak banyak. Haji. Saya pamit dulu ya. Ya Pak Haji.